سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ ابھی جو ورد آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے اور اس کا چوتھا باب ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج جو ورد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح اچانک سے پہنچتے ہیں۔ بظاہر اچانک ہے لیکن خداوند یسوع مسیح کا اپنا ایک ارادہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سامری تھے جن سے یہودی بالخصوص نفرت کرتے تھے۔ بھلا کیوں نفرت کرتے تھے؟ ایک زمانہ میں جب عراق کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر 322 سال تقریباً قبل از مسیح کا دور ہے، جب انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور جو بڑے ہی لائق لوگ تھے تو وہ اسیر بنا کے قیدی بنا کے لے گئے، لیکن جو عام لوگ تھے اسرائیلی وہ وہیں رہ گئے۔ اور اس دور میں اسرائیل کے ان لوگوں نے ملک کنعان کی وہ اقوام جو وہاں بستی تھی ان سے بیاہ شادیاں کی اور ان کے مذاہب کو اپنا بھی لیا اور بہت ساروں نے ان رسومات کو اپنا لیا، گویا خداوند کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کی، اور انہوں نے جو نئے نئے شرعی قوانین بنائے وہ موسوی شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے کاہن بھی بنا لیے اور ہیکل بھی اپنی الگ سے بنائے، یعنی یروشلم میں جو ہیکل تھی اسے بڑا ہی احترام اور خاص رتبہ دیا جاتا تھا، لیکن چونکہ یہودی ان سے نفرت کرتے تھے لہذا سامریوں نے سکم کے علاقے میں کوہ گرازیم پر اپنی ہیکل بنائی اور وہ وہیں عبادت کیا کرتے۔ اب خداوند یسوع مسیح چونکہ دنیا میں محبت کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے یہ چاہا کہ وہ سامری لوگوں سے ملے اور محبت کا وہ پیغام جو وہ دنیا میں لے کر آئے تھے ان میں بانٹے۔ اور لکھا ہے دوپہر کے وقت گرمی کا موسم ہے اور اس علاقے سے گزرے ہیں اور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سوخار کے اس علاقے میں اس کنویں پر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کنواں جو حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل، حضرت یعقوب کے ہی 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کا وہ کنواں جو صدیوں سے اس پہاڑی علاقہ میں ایک غار میں کھودا گیا تھا، جس کا پانی بھی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، وہاں خداوند یسوع مسیح بیٹھ جاتے ہیں اور شاگرد شہر میں چلے جاتے ہیں کھانا منہ لینے کے لیے، اور واپس آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، وہ ایک سامری عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ عجیب ہے، سامری عورت بھی کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے۔ شکل و صورت سے ہی وہ جانتی تھی کہ یہ یہودی، اس کا جو نسب نامہ ہے وہ یہودی ہے انسانی لحاظ سے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے یا کوئی نبی ہے، لہذا اس حیرانگی کے عالم میں وہ خداوند سے باتیں کرتی۔ اب خداوند کا اس سامری عورت سے سوال کیا ہے؟ مجھے پانی پلا، اور وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کے مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے۔ نہیں، یہودی تو ہمیں بلانا نہیں چاہتے، یہودی تو سامریہ سے ہو کر گزرتے بھی نہیں تھے، یعنی اس گاؤں سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ نفرت کی انتہا۔ یا ایک نقطہ یاد رکھیے گا، ہم جس برے صغیر میں رہتے ہیں یا جس میں ہمارے باپ دادا زندگی بسر کرتے رہے، ہم نے دیکھا یہاں اس کلچر میں بھی کتنی نفرت تھی اور نفرت ہے۔ اور میں موازنہ کر رہا تھا 2000 سال پہلے کا کہ ابلیس نے اس دور میں بھی اقوام کے دوران وہ نفرت پیدا کی تھی کہ انسان ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے۔ یہودی اپنے آپ کو سپر کہتے تھے اور سامریوں کو انتہائی حقیر جانتے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھی وہی عزت دے، وہی رتبہ دے
जो वो दूसरे इंसानों को देना चाहते हैं। बात आम पानी से शुरू हुई है। मौजू देखिएगा, आज मैं अभी आऊंगा उसी मौजू पर, आम पानी और जिंदगी के पानी पर। स्पिरिचुअल रिवाइवल मिनिस्ट्री, कितना अच्छा नाम है ये। जिन्होंने ये गिफ्ट दिया है पाकिस्तानी कलीसिया को, पाकिस्तानी कौम को, असल में उनकी सोच क्या है? वो दुनियावी पानी के साथ साथ अवामुनास को, जिन्होंने खुदावंद की पहचान अभी तक नहीं की, उन्हें रूहानी पानी भी देना चाहते हैं, रूहानी खुराक देना चाहते हैं। ये मसीह की मोहब्बत है जो वो दुनिया जहां में बांटना चाहते हैं। सन 1810 में जब अमेरिकन मिशनरीज इस देश में आए, उस वक्त तो लाहौर भी छोटा सा गांव था ना। अब आप अंदाजा करें कहाँ जंगलों में उन्होंने अपने डेरे डाले, और बड़े सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा इलाका, इस खित्ता में तारीकी में इल्म के खूबसूरत जेवर को हम जाहिलों को पहनाने की कोशिश की, हमें दवाई मेडिसिन देने की कोशिश, ताकि हम अच्छे इंसान बनकर इस मुआशरे में वो किरदार अदा कर सके जिसके लिए खुदावंद ने हमें इस दुनिया में भेजा। और आज वही मोहब्बत उन अमेरिकन भाइयों के बीच देखी जा सकती। अब यीशु अल मसीह उसको कहा, देख मैं पानी मांग रहा हूँ, और वो सवाल करती है, तेरे पास पानी भरने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है। इस नुक्ते पर भी गौर कीजिएगा। आम पानी आम बर्तनों में भरा जाता है, ठीक है जी, बर्तन होना चाहिए ना। मुझे मेरा बेटा खुरम कह रहा था कि यहाँ अनाउंस किया कि जी अपने अपने बर्तन भी लेके आए, बड़े कैन लेके आए। आम पानी आम बर्तनों में भरा जाता है। और उस सामरी औरत की सोच क्या है? आम औरत है ना, कि बर्तन के दर है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, देख मैं जो पानी तुझे देने वाला हूँ उसमें आम बर्तन की जरूरत नहीं होगी। उसमें एक बड़ा बर्तन है जो मैं तुझे बताऊंगा, है छोटा सा, बज़ाहिर छोटा सा है। खादमीन समझ गए होंगे ना दिल है ना, वो बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन दिल तो समंदर भी बन जाता है और दरिया भी बन जाता है, और चाहे तो गंदी छपड़ी भी बन जाता है। इतना बड़ा दिल कहता है कि मैं वो पानी तुझे तेरे दिल में डाल दूंगा और वो पानी कभी खत्म नहीं होगा। अच्छी सोचों वाले लोग मरते दम तक भी मुस्बत ही रहते हैं। उनके दिलों से सोचे, मुस्बत सोचे खत्म ही नहीं होती। और बुरी सोच वाले लोग वो मरते दम तक भी बुरी सोच को तर्क नहीं करते। और पंजाबी में बड़े लोग कहते हैं, और तेरे वाल चिट्टे हो गए, चवला मारूं तो बाज नहीं आया। यही कहते ना, वो बाइबल की आयत नहीं ना उन्होंने आती, तो देसी आयत सुनाऊंगा। वो बर्तन की बात कर रही है, आम बर्तन की। और खुदावंद यीशु मसीह उसे एक और बर्तन की तरफ लेके आना चाहता है कि दिल खोल जरा अजीजो। अरब दूसरा सवाल भी, तू मुझे पानी देना चाहता है, तेरे पास कुआं भी नहीं है, तेरे पास बर्तन भी नहीं, तेरे पास कुआं भी नहीं, फिर तेरे पास जिंदगी का पानी कहां से आएगा? वो सोचती है कि जिंदगी का पानी भी जमीन से निकलेगा। हालांकि उसको अभी तक ये ख्याल नहीं आया कि वो जिससे बातें कर रही है वो तो कायनात का खल करने वाला है, जो बदनी वहां बैठा है। अजीजों, वो नहीं जानती कि खुदावंद यीशु मसीह हर शय का मंबा है, हर शय का मंबा है। रोशनी का भी मंबा है, ठीक है जी, जिंदगी और मौत का भी इख्तियार उसी के पास है, और खुश्क चट्टानों से पानी भी वो निकालता है। वो नहीं जानती, लेकिन अब वो एक दलील दे रही है, दुनियावी दलील। कहती है कि मेरे पास जो कुआं है वो मेरे बाप दादा याकूब का कुआं है।
हजरत याकूब का कुआं, मेरे पास जो कुआं है तेरे को की है, तू मुझे पानी कहाँ से देगा? और मेरे बाप का जो कुआं वो सदियों से कायम और उससे पानी खत्म नहीं होता। अब बेशक वो कलाम को जानती है, शरीयत को थोड़ा जानती है, लेकिन ये भूल गई है कि बनी इस्राएल की बेबानी जिंदगी में जो चट्टानों से पानी अता करता था वो कौन था? भी तेरे बाप दादा को पानी, चश्मे, चट्टाने किसने दी थी? इतना इल्म उसके पास नहीं है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उसको खूबसूरत बात सिखाते हैं, जो कोई इस पानी से पीता है तो वो बार बार प्यासा होगा। ये कुदरती अमर है इंसान होते हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज उसको एक और बेहतरीन गहरा सबक देना चाहते हैं, और वो गहरा सबक क्या है कि मैं जो पानी तुझे दूंगा, मैं जो पानी तुझे पीने के लिए देना चाहता हूं, जो कोई उसमें से पिएगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। यानी ना सिर्फ उसकी प्यास खत्म होगी, वो पानी उसके अंदर, दिल के अंदर चश्मा बन जाएगा। जिंदगी का पानी चश्मा बनेगा। चश्मा से मुराद बहुतों के लिए बाहर से बरकत है। अजीजों, ये हमेशा की जिंदगी का एक हवाला है। सामने औरत की डिमांड क्या है? कायल हो गया ना, वो पानी मुझे दे, मुतालबा। आम औरत, आम इंसान अब थोड़ा सा मुतमिन हुआ है तो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है उसका मुतालबा है वो पानी मुझे दे दे। अच्छी बातें किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक और मुतालबा रख दिया है। इसको मैं कहूंगा मशरूत है। ये क्या है? वो पहले अपने शौहर को बुला, जिंदगी का पानी लेने के लिए अपने शौहर को बुला। क्यों खुदावंद ने कहा अपने शौहर को बुला? आज मैं बातें करूंगा, खुदावंद दिलों, इरादों, सोचों से वाकिफ है ना। अगर आज हमारे बच्चों ने यहाँ ये प्लांट लगाया है, ये कुआं खोदा है, अपने दोस्तों की मदद से मेहनत करके, तो यहाँ खुदावंद इनके दिलों, इरादों, सोचों से वाकिफ है। वो इनकी नीयतों को भी जानता है कि नीयत मुस्बत है या मनफी, अपना फायदा है या अवामुनास का। मेरे बाप दादा का जो कुआं है वो बनी नौ इंसान के लिए फायदेमंद है। क्या ये कुआं जरूरतमंद लोगों के लिए बिला इम्तियाज मजहब, रंग और नस्ल क्या फायदेमंद है? यकीनन ये पानी सबके लिए है। ये आम पानी भी सबके लिए है, और जो जिंदगी बख्श पानी है वो भी सबके लिए है, क्योंकि खुदावंद कहता है सब आओ, सब आओ थके मांदो, भूखे प्यासो सब आओ। और अजीजों, खुदावंद की डिमांड, शर्त, अपने शौहर को बुला। खुदावंद जानता था कि इसका शौहर एक नहीं है, पता है ना, दिल और रातों को जानता है। और यहाँ खूबसूरत बात औरत कहती है कि मेरा कोई शौहर नहीं। यहाँ बात है अपने गुनाह का, कमजोरी का इकरार करने की। मेरा कोई शौहर नहीं। वो झूठ बोल सकती थी, वो आए बाएं छाएं कर सकती थी, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि यहाँ खुदावंदों का खुदावंद बैठा है। वो तो एक आम इंसान समझ तो कह सकती थी कि मैं बुलाती हूँ, ये मेरा शौहर है। यहाँ इकरारे गुनाह नजर आता है, मेरा कोई शौहर नहीं। खुदावंद ने कहा ठीक है, तू सच कहती है, तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास अब तू है वो तेरा शौहर नहीं है, यानी छठा भी तेरा शौहर नहीं है। अब यहाँ एक और काबिल गौर तशरीह की बात, खुदावंद जिंदगी बख्श पानी भी और आम पानी भी दुनिया जहां के हर शख्स को देना चाहता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनहगार। हम कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मुझे हर शय मिलनी चाहिए, ये तो गुनहगार है, इसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हम तो गुनहगार को हकारत की निगाह से देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए सामरियों के पास आया
کہ نسلی لحاظ سے بھی یہودی ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس کو انہوں نے پکڑا وہ ویسے ہی چھٹے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے جو اس کا نہیں ہے۔ عزیزو، آج جہاں پلانٹ ہم نے لگایا ہے اس علاقہ کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کوئی فرشتے تو نہیں نہ رہتے، ہماری طرح کے کمزور انسان یہاں بستے ہیں۔ کیا خداوند ان سے پیار نہیں کرتا؟ پیار کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو تیار کیا کہ ہم یہاں آئیں۔ خداوند ایسی جگہوں کا اور ایسے اشخاص کا، ایسے لوگوں کا، قبیلوں کا چناؤ کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس کی حضوری میں آ جائیں۔ عزیزو، اب عورت حیران ہوگی کہ جو شخص مجھ سے باتیں کر رہا ہے بڑا ہی عظیم لگتا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ تو نبی لگتا ہے، تو دل کی بات جان گیا، میری زندگی کے راز جان گیا، تو کوئی نبی لگتا ہے۔ عزیزو، سامری عورت اب جان گئی ہے کہ وہ نبی لگتا ہے تو پرستش کی بات کرنے لگی ہے۔ پرستش کے معنی ہے عبادت۔ کہتی ہے کہ تم کہتے ہو، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یروشلم میں عبادت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ہم جو سامری ہیں ہم یروشلم میں عبادت کر نہیں سکتے، تو پھر ہماری عبادت تو بیکار ہوئی نا، ہمیں تو کوئی وہاں اجازت نہیں دیتا اپنی عبادت کرنا، ہمیں وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہم کہاں عبادت کرتے ہیں؟ ہم سکم کے علاقہ میں کوہ گرزیم پر ہیکل ہے، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس کی اس غلط فہمی کو بھی دور کرتا ہے، اس کی وہ کمزوری جو وہ گنہگار ہوتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ سچی پرستش وہ ہوتی ہے جو روح اور سچائی سے، سچی پرستش وہ ہے، سچی عبادت وہ ہے جو دل سے ہو، جو روح سے ہو، جو روح القدس کی رہنمائی میں ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یروشلم میں ہو یا کوئی گرزیم پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پنڈال کے نیچے ہو یا گھر بیٹھے ہو۔ اچھا ہے اگر وہ خدا کی مخصوص جگہ پر ہو، پر حقیقت کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو پرستش ہو وہ دل سے ہو، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اگر آج ہم نے یہ خوبصورت میٹھے اور تازہ پانی کا کنواں یہاں بنایا ہے تو اچھی سوچ سے بنایا ہے، مثبت سوچ سے بنایا ہے، دل سے بنایا ہے، خداوند کی مرضی سے بنایا ہے، تو جو کام خداوند کی مرضی سے ہوں گے یقیناً خداوند ایسے کاموں پر اپنی برکت نازل فرمائے گا۔ عزیزو، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے، جنہیں میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، نوابہ والا مرکزی گرجا گھر میں عبادت کرتے رہے، ان کے خاندان بھی، یہ پوری نوجوانوں کی ٹیم، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ صبح سے تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے ٹیلی فون پر 4 بجے اور 5 بجے فون کر کے پوچھا، سنائیں کیا حال ہے؟ کہتے جی انتظار کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ابھی لوگ نہیں آئے۔ تو میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا اچھا ہوا، بوبی کو، عدنان کو، نیوٹن کو اب سمجھ آئے گی، عامر کو، کہ خدمت کتنی مشکل ہے۔ ہم کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے گرجا گھر میں، لوگوں کا انتظار کرتے، پروگراموں کا انتظار کرتے۔ یہ تربیت ہے۔ میرے والد صاحب جب گرجا گھر میں عبادت کرواتے تھے تو کئی گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جانا ہے، گیت گانا ہے، زبور گانے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے آنا ہے۔ اور جب میں بڑا ہوا تو میں اپنے پاپا جی کو کہا کرتا تھا، پاپا جی کلیسیا بہت سیانی ہے، کہتے جدو پانچ سال تک گلا تھک لے گا نا وہ تو جاواں گے۔ میں کہتا ہوں نا گلا تھکا کے نہ جسمانی طور پہ بھی تھکا کے پھر آئے گی۔ اور میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، 4-5 سال کا، تو وہ اپنے دادا کے ساتھ انگلی پکڑ کے جاتا تھا نا، تو اس نے 2-3 زبور پکے یاد کر لی جو اس کے دادا جی گاتے تھے۔ گھر آ کے دوسرے بچوں کے ساتھ
पादरी बन के क्या कहता है मेरे दादाजी ना जब लोग नहीं होते पंडाल में गिरजाघर में तो ज़रूर गाते हैं, मैं सबर दे नाल आस रख के ही आवादी करता से इंतजार, और कलीसिया का इंतजार करते हैं। और फिर कहता है मेरे दादाजी जब लोग आ जाते थे फिर कहते थे मैं खुश होया जो मैंने आँख लग। ये नहीं, मैं आज सोच रहा था कि बच्चों ने जो ये काम किया है कितना बड़ा है और अच्छा है। इस जवानी में वो सीखें कि कलीसिया के लिए हमने क्या करना है, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए हमने क्या करना है। क्यों जी, पादरी फर्क साहब यहाँ बैठे हैं, इनको भी मैंने इनके प्रोग्रामों में देखा है, पादरी गजनफर साहब को भी। कितनी मुश्किल है ये, लोगों को कुछ देना, उनकी बेहतरी के लिए कुछ देना, बनी नौ इंसान का कुछ भला करना आसान नहीं है। इब्लीस कदम कदम पर आपको गिराने की कोशिश करेगा, हौसला शिकनी करेगा ताकि आप थक जाएं। लेकिन हजरत नूह की तरह आप बिशारत करते रहें। पंजाबी के अंदर होकर देते रहो। मेरा और आपका काम है आवाज देना, बिशारत करना, अच्छे काम करके बुलाना। खुदावंद खुद दिलों को तैयार करता है, और जब वो दिलों को तैयार करता है तो वो आम पानी भी देता है, मीठा पानी भी देता है, वो खाने को भी देता है, और वो जिंदगी बख्श पानी भी देता है, और वो जिंदगी की रोटी भी अता करता है, और वो आपको तरह तरह की नेमतों से नवाज कर आपको इस मुआशरा में इज्जत और सरफराजी अता करता है। आपने जो कुछ किया है उसका अजर खुदावंद ने देना है, और गलबा, हशमत, इज्जत और सरफराजी खुदावंद की तरफ से इनाम में मिलती है। लेकिन वो माँ बाप मुबारक हैं जो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत करते हैं कि बच्चों इस राह पर चलो। कोई ऐसा दौर होता है, बच्चे सोचते हैं कि इस खिदमत में शायद भूखे न मर जाएं, लेकिन खुदावंद भूखे नहीं मरने देता। वो आपके वसीले बहुत सारे भूखों और प्यासों को सेव करता है। आमीन बोलिएगा, आमीन। आए अजीजों, आज के जिंदगी बख्श कलाम पर गौर करें। ये पैगाम बहुत लंबा है, पूरा 1 घंटे से ज़्यादा है, 1.5 घंटा भी है। तशरीह है इसमें, तफसीरी बातें हैं। फिर किस दिन किसी और मौका पर, अभी तो मुझे लग रहा है कुछ लोग भी थके हैं, नींद भी है और कुछ खाने की खुशबू भी आ रही है, तो मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना। तो मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा, इस पैगाम को, और मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने प्रोग्राम को शुरू करें, अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हात दुआ में गुजारिएगा।